फरीदपुर राइया का अपना जांसला राइया राजपूतां का जनसूई राजपूतां दी। अच्छा ते मिर्जापुर सिखां का ते मानकपुर मुसलमाना का खेड़ा मुसलमाना का। वाह। ते अपना फिर रात में निकले अल्लाह माफी देगी नहीं बस इतना बड़ा कार बोल ते सवेरे पानी 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 फिर सारे पैर टग्गियां वाले ने माल डंगर अपना अगे तोड़ लिया अगे टोर लिया उसे छड़ दिते ने उत्थे छड़ दिते ते होर जिन्ना जिन्ना लियांदियां ने ते वो अपना इसे अंबाड़े दी सड़क ते चढ़े ने। हाँ ते अद्धे अपना चढ़ गए ने घोड़ियां वाले एक पासे ते पैदल बंदे एक पासे गड्डियां बिच एक पासा घोड़ियां दा रखिया सी भी घोड़ियां आउंदियां ते अगे दे पता लैन पिछे दे पता लैन। अच्छा ते उस पिछे फिर एक उन्हां दी फौज आई है हिंदुआं दी वो ए साइड ते वो उन्होंने आज रखिया रखना नहीं करनी सारा गाफले कम गया ते वो फिर पिछा हटने लग पे फिर हो गई इट्टां दी लड़ाई इट्टां दी। हाँ छोटी जनानियां की बच्चे क्या इट्टा बगाई उन्होंने को बलमा से तलवार से वो मार मार के उन्होंने पिंडू बाहर कड़ छे। अच्छा बच्चियां ने कड़ छड़िया औरतां ने बीबियां ने कि बंदा अगे इट्टा सड़दे समझ लो चुको अच्छा ये मारो इन्हों सिखा ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3-4 ਕਿਲੇ ਪਿਛਾ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਬੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਖਾਓ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਸਨ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਇਹ ਮਸਜਿਦ जिस में अपना शहीद कश्ती छोटी थी। अच्छा उस टाइम साढ़े पिंड दे विच इलाका मतलब खराबी हो गई थी चमारा नाल चमार लगे गुरुद्वारा बनाना। अच्छा ते मुसलमान आख्या गुरुद्वारा नहीं बन देना होर पिंडा खेड़े दे विच बना लिया सी उन्होंने। अच्छा ते फिर आगे साडे पिंड इन्हें आख्या नहीं बन देना वो फिर इकट्ठा हो गया बेबाह मुल्क वो भी टेर जुड़ गए। अच्छा मेरे 16-12-14-15 पिंड मुसलमान जुड़ गए इकट्ठे हो गए लेकिन साइड से मुसलमान भी। अच्छा ते बड़ा बड़े जोर लग गया उधर वो भी आखना पिंड दे विच फेरा मार के असीं मस्जिद ते चढ़ना वो कहन मुसलमान भी बेबाह मुठखर 3 थाने आ गए ने। अच्छा थानेदार वो मेरे वेखन हालात उन्हें वेखे ने जेल फिर टुर गए उन्हें वेख्या मुसलमान कोठे भरे पे डांगा पौड़िया लोहारा ने 2 कर तरखाड़ दे लोहार वो भी हिंदू सी। अच्छा हिंदू सन। हाँ हिंदू जेडे रहिंदे उन्हां दे नाम याद ने तुहानू की नाम सन उन्हां दे मुंडे सन एक मुंडे दा नाम मनशा सी। अच्छा ते जेड़ा साडा हानी सी ते एक साडे वड्डा सी ओहदा नाम मेरे ख्याल चंद राम राजपूती सारे रहंदे सी कि हिंदू राजपूत भी विच रहंदे सन। हिंदू राजपूत भी है सन। हाँ वो वजह है कि वो सानू तां पता लग्या है भी जेडे उखड़े चले ना पिंडू निकले हैं अगे मतलब जेडे हिंदू राजपूत है ना वो सानू पानी पिलांदे रहे। वाह जी वाह जांदे जांदे पानी पीते। अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम पिंड घनिया दे विच पहुंचे हैं। साडे सामने बुजुर्ग बैठे ने, इन्हां दी माशाअल्लाह 100 साल दे कोल उम्र है। 47 वेले हिजरत करके हिंदुस्तान तो पाकिस्तान किदां आए, उत्थे इन्हां दा रहन सहन किदां दा सी, सारी गलबात पुछण वास्ते इन्हां दे कोल आए हैं। आओ मिलदे हैं ते गलबात साझी करदे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल है? अल्लाह दा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है अपना? मेरा नाम सलामुद्दीन। सलामुद्दीन। तुहाडे वालिद दा? हसन अली। ते दादे दा? निकोर खां। निकोर खां। केड़ी बरादरी अपनी? राजपूत। राजपूत केड़ी गोत? टोनी। टोनी राजपूत। टोनी राजपूत। सही हो गया। हिंदुस्तान दे विच अपना पिंड केड़ा सी? उर्दन। उर्दन। ओदे लागे लागे केड़े पिंड लगदे सी? ते फरीदपुर राइयां दा। अपना जांसला राइयां राजपूतां दा। ते जनसूई राजपूतां दी। अच्छा। ते मिर्जापुर सिखां दा।
ਤੇ ਮਾਨਕਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖੇੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਟੀਸ ਹੁਲਕਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਿਆਸਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਰਿਆਸਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਫਰੀਦਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਸਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਸੂਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਟੌਣੀ। ਸਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਖੇੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨਕਪੁਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਪੂਤ, ਇਹੀ ਟੌਣੀ ਸੀ। ਸਵਾੜਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਖੜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਲੁੱਟ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ 4। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀਜ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਯਾਰ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ? ਚਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। 2 ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। 2 ਘਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੇ, 2 ਘਰ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਲੋਹਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਦਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੰਦਰਾਮ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਚੂੜੇ? ਹੈ, ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਚੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਾਰ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਛਾਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ? ਚਮਾਰ ਦਾ? ਚਮਾਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਚੇਤਰਾਮ, ਬਰਸਾਤਰਾਮ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਆਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸਜਿਦਾਂ? ਮਸਜਿਦਾਂ 2। ਅੱਛਾ, 2 ਸਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਮਸਜਿਦ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਮਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਚਮਾਰ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬਾਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਢੇਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ 16 12 14 15 ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਖਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੇਬਾਹ ਮੁਠਖਰ 3 ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਪਏ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਟੋਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਲਮਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਹੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ, ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ, ਡੱਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮਾਰ ਮੱਲਾ ਪਾ ਐ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਲਾ ਆਇਆ ਐਡਾ ਦਾ ਚੰਦਰਾ, ਪਟਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਐਡਾ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਚੰਦਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫੇਰਾ, ਠੰਡਾ ਨੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲੋ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੁਲਕ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 47 ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਲਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਾਸ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਖਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਹ ਖਤ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੱਗ ਬੰਦ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਗੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਲੱਤਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜੇ ਤੋੜ। ਇਹ ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖ ਸਹੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਪਾਂਡ ਆਈ ਵੀ ਪਈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਮਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ, 2 ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਸ਼ੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣੀ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਮਾਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਸੀ? ਸਭ ਮੇਲਾ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੱਢ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੜਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਏ, ਟੋਲੀ ਬਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਖੱਬਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਚੇਤ ਰਾਮ ਕੱਲਾ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ 4-3 ਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੇ ਟੋਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਲਮਾ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲਮ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਲਮ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਚ ਰੰਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੋਟਕ ਉਹਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੱਟੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਇੱਟਾਂ ਵਗਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲਮਾ ਸਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ।
ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਟਾਂ ਛੱਡਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਚੁੱਕੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3-4 ਕਿਲੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਖਾਓ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਊ ਖਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਿਗੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਰਹੀ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਡਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਲੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡ ਪੈਣੀ ਚੋਰ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਲੀਕ ਮਾਰ ਛੱਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੇ ਸੂਰ ਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਗਊ ਖਾਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਹਸਨ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਅਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਈ, ਆਹ ਕਿੱਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਰਾ ਲਿਸਟ ਫੇਰੇ ਨੇ ਜਾਓ ਭੈਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਠੰਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਰਿਆਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜਪਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਜੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡੰਗਰ ਵੀ ਲਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਗਾਫਲਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਿਕਲਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ। ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਜਹਾੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਪਾਹ ਆਪਣਾ ਮੱਕਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੋੜ ਚੜੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੱਕਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਲੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਪਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਰ ਸੀ ਸੜਕ, ਮਤਲਬ 3-4 ਮੀਲ ਪਰ ਪਿਛਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਯਦ ਸੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸੂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਗੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੈਯਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਠਹਿਰੋ, ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। फिर रात में निकले, अल्लाह माफी दे, इन्नी बारिश, इतना बदल कार बोल, सवेरे पानी पानी पानी, फिर सारे पैर टग्गियां वाले ने माल डंगर अपना अगे तोड़ लिया, अगे तोड़ लिया, उसे छड़ दिते ने, उत्थे छड़ दिते ते होर जिन्ना जिन्ना लियांदियां ने ते वो अपना इसे अंबाले दी सड़क ते चढ़े ने। हाँ। ते अद्धे अपना
ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ ਰੱਖੀਆਂ ਰਫਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਾ ਗਾਫਲੇ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਏ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਟੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤਰਾਸੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਓਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਓਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗਾਫਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਪੜੇ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਖਾਲੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ?